मैं तुहाडा हरजाब ते हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस विच गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां ते जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with हरजाब। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਾਈਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਦਿਖਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ PSW ਸਕੀਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, 10-12 दिन तो वीज़े आ रहे हैं। तो वो अच्छी गल है जी कि स्टूडेंटां नूं रिवॉर्ड मिलता, तो हुण उन्हां नूं मौका मिलिया कि जिहड़ी फीस दित्ती उन्होंने वो अपनी मुड़ के बना सकन। एंड ऑल्सो वो स्विचिंग भी कर सकते हैं वर्क परमिट दे विच, स्किल्ड वर्कर दे विच। सो बहुत अच्छा फ़ायदा होया, बहुत अच्छी स्कीम निकली हैगी है। दोबारा इसदा फ़ायदा उठाना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी आ। जो आप कह रहे कि अपना थानू पढ़ाई नहीं छड्डनी चाहिए, तुसी इंटरनेशनल स्टूडेंट आ। हुण जिहड़ियां ने पढ़ाई छड्डी वो मत्थे ते हत्थ मार मार के पिट्टन डे हो कि सानू 2 साल के काम के वीज़े मिल जाने सी, आपां उल्टा फौजी बन गए वो भी पैसे ला के। सो वो थोड़े कोई सेंस नहीं बनता। देखो जी थोड़ी किस्मत इत्थे तक थोड़े अपने हत्थ च, बाद किस्मत नूं कोसण दा कोई फायदा नहीं। जे तुसी गलत फैसला करने आ तो वो तो फिर तुसी अपनी किस्मत ते खुद लिख रहे हैं। जे तुसी वीज़े के हिसाब नाल नहीं चलना तो जे पढ़ भी लेंदे तुसी उहदे च एक तो तुहानूं डिग्री मिलनी सी ते दूजा काम दा वीज़ा मिल जाना सी 2 साल का। दोनों चीज़ों का फायदा होना सी। डिग्री नाल तुहाडे गाहां वर्क परमिट लैण दे चांसिस वधदे आ, काम दे वीज़े नाल तुसी जिथे मर्जी खुल के काम करो, सैल्फ इंपलॉयमेंट भी कर सकते हैं। सो ग्रैजुएट स्कीम वीज़े वेरी गुड, जिन्हां बारे 2-3 हफ्ते तो आपां दस रहे हैं, उन्हां विच काफ़ी बिजी रहे हैं। हुण पहले बधाइयां दे दईए जी कि मैनूं नहीं पता कि बधाइयां दईए या अफसोस दईए कि लॉकडाउन खुल गया तो पर केसिस जिहड़े आ, मौतां जिहड़ियां हुण फिर वधन लग पईयां हौली हौली। सो अपना ध्यान रखो। ये कोविड गई नहीं, मतलब लॉकडाउन खुल गया तो मतलब नहीं कि कोविड चल गई। ਇਹਦਾ मतलब ये कि जी गौरमेंट ने तकरीबन हथ खड़े करते कि ठीक है, हुण जिन्हां ने टीके लवाए ठीक है, जिन्हां ने नहीं लवाए वो भी ठीक है। हुण ये तुहाडी अपनी सुरक्षा अपने हथ 'च। तो इनू ये ना समझो कि जी कोविड चल गई, कोविड तो उत्थे ही आ जिथे पहलां सीगी। सो इनफैक्ट इन्फैक्शनस तो बहुत वधदियां। सो अपना बचाव कर लो जी। जिन्हें सियाणे आ बजुर्ग आ, मैं उन्होंने यही कहूँगा कि अपने टीके लवा लो, बचोगे। क्योंकि जद दे टीके शुरू होए जद दी मौतां जरूर घट है, भावें इन्फैक्शन हाई आ। सो ये साबित कर देने कि टीके थोड़ी जान बचाउंदी है। जे तुहानूं किते कोविड हो भी गया तो भावें तुसीं टीके लवाए हो आ, ये टीके कोई गारंटी नहीं करते कि तुहानूं कोविड होऊगा नहीं, पर इन्हां लिया कि थोड़ी जान बच सकती है। सो उसका फायदा जरूर है। एंड ये फैसला तुसी आप बनाना है, किसी के प्रैशर थले नहीं होना, किसी के दबाव थले नहीं होना। सो जे हुण तुहाडे नियाणे तुहानूं कहंदे नहीं आपां नहीं टीका लवाउणा, तो तुसी अपना फैसला खुद बनाओ, असीं अपना फैसला आपां बनावांगे। सो अपना तुसी फैसला खुद बनाना, जे तुसी लवाउणा लवाओ, जे नहीं लवाउणा वो भी तुहाडी मर्जी है। पर आप तो यही कहांगे कि जिन्होंने लवाना लवाओ। एज संडे नूं समैदिक गुरुद्वारे जो है वो फ्री टीके लग रहे हैं। एंड इट डजंट मैटर, मैं एक बार कह दूँ, इट डजंट मैटर कि तुसी कच्चे आ या पक्के आ, थानू जो टीके लगने वो थोड़ा इमीग्रेशन स्टेटस नहीं देखा जाना। कोई थोड़ा पूछा नहीं जाना कि थोड़े को वीज़ा है या नहीं, कोई थानू ये भी नहीं पूछना कि थोड़े को NHS नंबर है या नहीं। सो थोड़े अपने कम्यूनिटी के मैंबर है, थानू टीका लाओगे। सो वो अपना यह चीज़ तो नहीं डरना कि आप कच्चे हाँ जी, आप शायद सानू फड़ लूगे इमीग्रेशन जी टीके लवाउण गए नहीं फड़ते, जो तुसी बाकी दे पुट्ठे काम करते हैं ना फिर फड़ते। सो उहदे च तुसी जो टीका लवाउणा उहदे विच गौरमेंट ने रियायत की कि आपां तुहानूं कोई फर्क नहीं पैंदा तुहाडा स्टेटस की है, पर ये तुसी लवाउणा लवाओ। सो इट डजंट मैटर ऑन दैट। सो इस गौरमेंट दे विच ये जी फायदा है। बाकी अज आपां भी मेहरबान हो रहे हैं जी, तुहाडे ते कल्ली गौरमेंट नहीं मेहरबान हो रही। आपां फ्री नंबर लगाया, जिन्हां ने कॉल करना कॉल्स कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपना सवाल शॉर्ट रखना क्योंकि फ्री नंबर तुहानूं पता किन्ने लोग फोन करोगे, तो आपां फोन लाइनां हुण खोल देनियां है। सो उहदे विच जनता दा फोन आउंदा। अगे तो तुसीं डरदे हुंदे ना कि पैसे लगोगे
सो वो देखो जी हुण फ्री जो हैगा नंबर हैगा O208 वाला, जिन्हां ने करना कर सकते आ। कॉल्स आपां फोन लाइनां खोल दित्तियां। बाकी जिन्हां ने मैसेज अपने देने आ या कोई हैप्पी बर्थडे या कोई वगैरह मैसेज आ, यू कैन फेसबुक मैसेंजर मी, यू कैन व्हाट्सएप मैसेंजर मी। मैं लोगों को बधाइयां भी दे देवां कि खास तौर पर ਜਿਹੜੇ यूनी स्टूडेंट्स आ who've got their degrees and got their grades, congratulations। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ congratulations ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, because just as hard as you worked, they've worked their whole life for this day. So a lot of our parents, including mine, are not educated, and some of you might be the first people to get a degree in your whole family generation. So ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ, then try again, try harder. Remember, you don't need a degree to be successful, but it doesn't hurt to get one. So ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਪਿਆਰ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਮਿੱਠੇ ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਆ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਆ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਟੀ ਵੀ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਧਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਟਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ TV ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਲਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕਾਲਰ ਆਨ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ TV ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ? ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਆਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਹੂਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੱਦਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਂਬੈਰਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹ ਲਾਊਗੇ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੱਦਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਦਿਓ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਵੀਰੇ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੀ ਮਾਰੀ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰਾ, ਟੈਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਟੈਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 5 ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਦੁਬਾਰੀ, ਦੱਸੋ 2-3 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਦੱਸਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭਟਕਣ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੈਲੋ ਕਰੀਏ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਹਾਂਜੀ देखिए मेरा ख्याल अगले कॉलर वाल चलिए। Who's on the line? Hello ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ 2-3 ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਫੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 9 ਟਾਈਮਸ ਆਊਟ ਆਫ 10 ਉਹ ਡੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਪੀਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, 60,000 ਕੇਸ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖੁਦ ਦੱਸੂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਆ ਜਾਵੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਸਿਟ ਐਂਡ ਵੇਟ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਾਲ ਵਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਰੂਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ 'ਚੋਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ 93 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਾਇਆ ਲੱਗ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਭਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਭਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਹੀ ਜਾਈਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬਚੋ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਸੇਫ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੂਜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ, ਸੌਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 10 years। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਟ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਆ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਲਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਸੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਚਲੋ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਭੈਣੋ ਐ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਾਂ ਹੀ ਦੋਗੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘੱਲੇ, ਭਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲੇਡੀ 48-49 ਈਅਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਏਜ 52 ਦੀ 53 ਬੱਤੇ ਜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੁਕ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਸੀਗੀ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ NRA ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। FIR ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। FIR ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਮੈਨੂੰ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਵੀ ਥਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਾਲਾ ਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਜੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਦੱਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਲਾਣਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਛੇਤੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਦ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿਲਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਡਿਵੋਰਸ ਸੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ।
ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਊਗਾ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ 2085716889 ਦੈਟਸ ਇਟ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਐਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਵੀਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਤ ਭੜਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਐਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ could you if your kid met someone on Friday could you get them married off the next week I don't think you'd do it would you so why do we do that when we go to India just doesn't make sense you get a brain freeze so please don't do that and please don't ruin your kids lives and ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖੇਲ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਦੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇhtiyat ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਜਾਬ ਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਜਾਬ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਜਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹੁਣ ਸਟੈਂਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਆ तो ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਡ 2024 ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਲੰਘੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਪਊ ਅੱਛਾ ਹਾਂ तो 2024 ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਹਜਾਬ ਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 3.5 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਉਹ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਓਗੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਥੇਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜੀ ਓਕੇ ਬੇਟੇ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਓਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਈਏ ਸਰ 7:30 ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ थैंक यू जी देखा सानू भी ब्रेक की इजाजत मंगनी पैंदी है लंबड़दार तो जो पीछे बैठे हुए हैं चलो जी हुण असीं जाने ब्रेक वाल तो बाकी तुहाडी कॉल लवांगे आपां ब्रेक तो बाद जी हाँ जे तुहाडे सारे पेपर सही ने ते तुहानू वीजे तो ना हो गई है तो अज ही अपील लई मिलो हरजाब सिंह पंगल लंडन इमीग्रेशन साउथ हॉल बर्मिंघम लेस्टर 0208 571 6889।
Pioneering research at Great Ormond Street Hospital is helping to save the lives of children with rare and complex conditions. This groundbreaking research urgently needs your support to help find new cures. To donate £2 a month, please call 0800 055 7975, text research to 70125 or search GOSH Research Fund. The gene skipping trial at Great Ormond Street hopefully will lead to a cure, and that's what we're all hoping for. Over 1,000 researchers in our world-leading team work tirelessly to find cures for seriously ill children from across the UK. Please give £2 a month. Call 0800 055 7975, text research to 70125 or search GOSH Research Fund. Perfect prescription glasses from just £6 a pair, including lenses and coatings, at selectspecs.com. New Dettol True Clean, made with a plant-based active ingredient, kills 99.9% of bacteria and viruses, including COVID-19 virus. Dettol Power, now plant-based. Vanish has always been there to make little problems vanish. But now, they're taking on a bigger one. Too many of our clothes are worn just 10 times before they're thrown away. But by taking care of the clothes we love for longer, removing stains and protecting colours, we can all waste less and we wear more. See, Vanish is still helping problems disappear. Just bigger, more important ones. Beautiful furniture, properly made in real wood, at great prices. That's the real difference. At Oak Furnitureland. The more you learn in the Babbel way, the sooner you speak in your own. Our experts help you learn a language for the real world. Babbel. Get the app now or go to uk.babbel.com. At Middleton's, we present our adjustable bed range. Easily move your legs and your back all at the touch of a button. Our 5-point adjustable mechanism provides pressure relief and correct posture positioning. Our range of mattresses ensure your weight is distributed evenly, with a Coolmax cover to ensure your body heat is regulated. Available in single or double and a range of colours. Get the perfect night's sleep at Middleton's. Yorkshire Day. The sun, the view. Could it get any better? Yes. Nice. That'll do. In Yorkshire, when we say that'll do, it means it'll more than do. Plusnet's lowest price fibre broadband, just £21.95 a month, plus a £50 reward card. That'll do. Expect more for Yorkshire Day. Search Plusnet Fibre now. Offer ends 4th of August. Let's get into it, Peloton. Let it flow. Reach all the way up. Find your own zone and push it. In 3, 2, 1, go! Are you ready? Woo! Let's kick off this outdoor run. Let's go, Peloton. So many Peloton newbies on the leaderboard today. Try the bike risk-free for 30 days. Please help our researchers find cures for children with life-threatening illnesses. Call 0800 055 7975 or go online now. जी हाँ, जे तोड़े सारे पेपर सही ने थे तो अनु वीज़ा तो ना हो गई है तो आज ही अपील ही मिलो हरजाप सिंह पंगल लंदन इमिग्रेशन साउथ हॉल बर्मिंघम लेस्टर 0208 571 6889. जी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 1 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਜੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਓਕੇ ਹਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਏ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਧੀਆ, 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਫਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਵੇ, 1 ਡੇ ਵੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਓਕੇ, ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, EMPLOYER ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਯੂਨੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਡੂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, PSW ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਾਲਰ ਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਭੰਗੜ ਭਾਈ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ। ਉਹਦੀ ਮੰਡੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯੈਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ MP ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਮੋਹਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। 14 ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ 20 ਬਾਅਦ। ਹੁਣ 20 ਕਰ ਪੈਣਾ? ਹਾਂ, 2012 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 20 ਮੇਰਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਜਾਂ 20 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ 14 ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਪਰ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 14 ਭਾਈ ਉਹ 2012 ਦਾ ਬਦਲਿਆ, 9 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 13 ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ, ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈਏ ਨਾ। 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਣਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਬੀ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਬੇਬੀ ਬੋਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 4 ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ। ਆਹ ਸਿੱਧਾ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਪੀਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੂਰਖ ਥੋੜੀ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਸਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਦਾਂ ਫਸਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 18,600 ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਪਾਊਸ ਮੰਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ 18,500 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੂੰ ਪੇ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਜਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 6 ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ 20 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਪੂਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਫੇਰ ਨੱਠੂ, ਫੇਰ ਲੁਕੂਗਾ। ਬਸ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ 20 ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵੰਡੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਲ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਘੱਟੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਆ। ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ 2 ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਜੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਝਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਗੈਟਸ ਮੈਸਡ ਅਪ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਦੇ।
ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕਲਮੰਦ ਤੋਂ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਬਟ ਦੈਟਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹਾਊ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ। ਸੋ ਉਲਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸੱਚ ਆ, ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਦਿਖਾਲ ਦਿਓ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਾਲ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 19 ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਦਿਖਾਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 20 ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਕੀ। ਦੈਟਸ ਅੱਧੇ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸਹਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵੇਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਲੱਤਾਂ ਵੜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਘੁਮਾਤੜ ਆ +2 ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੇ ਚਾਂਸ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਟੀਚਰ ਆ, ਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ, ਸਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਜਾਓ, 500 ਪਾਉਂਡ ਫੜਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੌਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਚੁੰਡ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ 3 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਵਾਪਸੋਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 8 ਜਣੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਆਓ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਰੂਗੇ? ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤਲਬ
ਟਿਕਟ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਾਇਆ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਇਆ ਯੂਰਪ ਦੀ ਲੈ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ EU ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਆ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਸਿੱਧੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਸਾਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਦੇ ਭੂਆ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹਲੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਹੁਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਵਾਏ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਵਾਏ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਛੜਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜੂ ਤਾਂ ਨਾਪੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਆਸ਼ਕੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰਮੀਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅੰਗਰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਫਾਂ ਬਣੀਏ। ਹਾਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਸਾ, ਕਰਾ ਲਓ ਵਿਆਹ, ਕਿਆ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਨਾ ਗੋਰੇ ਬਣੋ। ਹਾਂ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫਾਂ ਬਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੇ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵੀਕਐਂਡ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਕੀਪ ਆਊਟ ਟਰਬਲ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।